بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ظاہر ہے کہ سیاسی ہلچل جو کہ مچی ہوئی ہے، اور اس ویکینڈ کے اوپر بھی جو پچھلا ویکینڈ گزرا اور اس سے پچھلا ویکینڈ بھی ایک ہلچل جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا تھا جب زرداری صاحب ملے شہباز شریف صاحب سے ماڈل ٹاؤن میں زہرانے کے اوپر آئے، اور اس کے بعد سے اب تک وہ ہلچل تھمنے کو نام نہیں لے رہی۔ مختلف ملاقاتیں ہیں جو کہ جو اپوزیشن رہنما ہیں ان کی حلیف جماعتوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، اتحادیوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، مختلف لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے، اور اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ایک ہوم ورک کر رہی ہیں تحریک عدم اعتماد کے لیے، جس کا کہ اعلان کیا جانا ظاہر ہے کہ باقی ہے کہ کب تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ بہرحال اس سلسلے میں جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے، جتنی بھی ملاقاتیں تھیں اور وہ ہوئی مختلف رہنماؤں کے بیچ میں، جو سب سے اہم ملاقات تھی وہ چودھری برادران یعنی چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کے ساتھ ملاقات شہباز شریف صاحب کی ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد یعنی اس میں باقاعدہ طور پر مدد کے لیے یا تعاون کے لیے کہا گیا اور ان کو آن بورڈ لیا گیا، اور اس کے بعد سے ایک طرح سے ایک بحث چل پڑی تھی کہ اب قافلی کیا جواب دے گی، کیا وہ ساتھ ہوگی، آن بورڈ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں اور انہوں نے بھی ابھی تک اپنا جواب اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یعنی جواب ہاں میں یا نہ میں یہ ابھی تک وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے ہیں۔ اسی طرح سے قاف لیگ نے بھی شاید ابھی تک فیصلہ کیا یا نہیں کیا، لیکن آج جو ملاقات ہوئی ہے اور جو بات ہوئی ہے، جو مونس الہی صاحب نے آج ایک تقریب سے خطاب کیا ہے، اس نے میرا خیال ہے کہ کسی حد تک اپوزیشن کی اس انتظار کو جو ہے وہ ایک طرح سے مایوسی میں ضرور بدلا ہے کہ وہ منتظر تھے کہ قاف لیگ کی طرف سے کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی، لیکن مونس الہی صاحب نے آج تقریب سے خطاب کیا اور اس خطاب کے اندر انہوں نے واضح لفظوں میں یہ عہد نبھا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو ایک دفعہ ذرا تگڑے طریقے سے کہہ دیں گھبرانا نہیں۔ مونس الہی صاحب نے آن دا ریکارڈ آ کے یہ جناب کو اپنی محبت اور اپنے عہد کا یقین دلایا اور یہ کہا کہ وہ جناب کے ساتھ ہیں۔ جناب نے بھی اس کا ایک جواب دیا، اور وہ جواب جو تھا وہ کیا تھا وہ بھی آپ کو سنوائے دیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کو گھبرانا نہیں چاہیے میٹنگ سے۔ تحریک انصاف کی تو میں نے ایسی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے، وہ تو بیٹل ہارڈنڈ ہو چکے ہیں، لیکن جو گھبرائے ہوئے ہیں نا ان کو اب چودھری صاحب کی صحت کا خیال آ گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وہ گھبرائے ہوئے ہیں، جو گھبرائے ہوئے ہیں وہ آج کل 20-20 سال پرانی اپنے جو ورکرز کی، اپنے جو ایم پیز ایم این ایز کی فوتگیاں ادھر بھی جا رہے ہیں آج کل۔ ہمارا اس وقت آپ کے اوپر، آپ کی فیملی کے اوپر پورا اعتماد ہے۔ چودھری برادران نے یہ کہا تھا کہ وہ آپس میں بات چیت کر کے اور پارٹی کی مشاورت کے بعد جواب دیں گے، لیکن کیا مونس الہی صاحب کے اس جواب کو جواب نہ میں ہی سمجھا جائے اور جناب کے ساتھ ان کی جو محبت ہے اس کو ازلی قرار دے دیا جائے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو کہ آنے والے دنوں میں ضرور جواب مانگے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملاقاتیں ہیں اس کے اندر ایک اور بھی رخ آ گیا ہے کہ ایک طرف مولانا کی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ملاقات کی سنوائی ہے، اور دوسری جانب پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہم خیال یا آزاد گروپ ہے وہ بھی اپنا آپس میں ملاقاتیں کر رہا ہے، ان کا بھی آج ایک اہم اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے جو ترین گروپ ہے وہ بھی ایکٹیو ہو چکا ہے اور ان کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ تو کیا اب اپوزیشن رہنما جو ہیں یا اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ اب اس معاملے کے اوپر قاف لیگ کی نہ سمجھیں گی اور ایم کیو ایم کا جی ڈی اے جن کے ساتھ شہباز شریف صاحب کے 2 اراکین کی ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی طرف دیکھیں گی، اور کیا ان کا سارا جو فوکس ہے وہ اتحادی گروپس کے ساتھ اتحادی جماعتوں کی بجائے وہ جو پی ٹی آئی کے اندر کے اختلافات ہیں ان کی طرف ہوگا، اندر کے جو گروپس ہیں ان کی طرف ہوگا، اور کیا ان ہم خیال لوگوں کی طرف بھی وہ نظر کرم یا ان کے ہم خیال لوگوں کی نظر کرم اپوزیشن جماعتوں پر ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اس کا جواب آنے والے دنوں میں ضرور دیکھنے کو ملے گا۔ ہماری اطلاع یہ ہے کہ جو مختلف جماعتیں ہمیشہ دیکھتی تھیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف اور سگنل کا انتظار کرتی تھیں، ان کو کسی طرح کا کوئی سگنل موصول نہیں ہو رہا، یعنی نہ ہاں میں جواب آ رہا ہے نہ میں جواب آ رہا ہے، اس لیے کنفیوژن اور بڑھ رہا ہے۔ تو اس صورتحال سے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کیا اپوزیشن اس کا فائدہ اٹھائے گی؟ اس کے اوپر ہم ضرور آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ آج اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے بھی 3 اجلاس طلب کیے، اس میں انہوں نے ترجمانوں سے بھی بات کی، انہوں نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے بھی بات کی، اور پھر آرمی چیف کی صدر مملکت سے اور وزیر اعظم سے 1-on-1 ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب البتہ تحریک عدم اعتماد کی بات
بات کی جائے تو اس کی ٹائمنگ کے اوپر بھی بہت بات ہو رہی ہے کہ وہ کب آئے گی اور کب لائی جائے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ یقین ہے کہ ان کے پاس لوگ جو ہیں وہ آ جائیں گے اور ابھی نمبر پورا نہیں ہے. تاہم جو باقی دیگر اراکین ہیں, رہنما ہیں, مثلا شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, وہ ایک پرٹیکولر نمبر جو ہے وہ بھی کوٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں اور وہ 22 کا فگر دے رہے ہیں, مستقل دے رہے ہیں, مسلسل دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں. سو مولانا نے جو لاسٹ ان کی بات چیت ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ, اس میں کیا فرمایا تھا, ذرا سنیے گا. پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے اس ناجائز حکمران کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے. حکومت کی حلیف جماعتیں ہیں, ان سے بھی رابطے کریں گے. ہدف ایک ہی رکھیں گے. کسی اپوزیشن پارٹی کے ساتھ ہزار اختلاف کے باوجود میں پبلکلی جنگ نہیں لڑوں گا. اس وقت ایک اتفاق رائے موجود نہیں تھا. اب وہ حالات بدل گئے ہیں. اس وقت کھیل کسی اور کے ہاتھ میں تھے, اب ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. سو کھیل کس کے ہاتھ میں تھا اور کس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, یہ بہت اہم سوال ہے. یہ الگ بات ہے کہ ڈی اے خان میں مولانا اپنے ہی گھر سے میئر کی جو نشست ہے وہ ہار چکے ہیں اور علی امین گنڈا پور وہاں سے جیت چکے ہیں. ان سارے موضوعات پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ جناب بیرسٹر سیف صاحب موجود ہیں جو معاون خصوصی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سی ایم کے پی کے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ جناب خرم دستگیر خان صاحب موجود ہیں, سینئر رہنما ہے, رکن قومی اسمبلی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے, اور مختلف وزارتوں پہ بہت اہم اپنے جو منصب ہیں مناسب ہیں ان کے اوپر کام کرتے رہے. بہت بہت شکریہ. جناب ناصر حسین شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, وزیر ہیں صوبائی سندھ کے اندر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں میں شامل ہیں, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے بیرسٹر صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ یہ جو اس وقت چومکھی لڑائی چل رہی ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے اندر کا جو اطمینان ہے وہ حاصل کر پائے گی؟ اتحادی کسی حد تک لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہے اس وقت, تو کیا منظرنامہ بن رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں عظمہ, میرے خیال میں صورتحال کوئی اتنی کنفیوزنگ نہیں ہے یا اس میں کوئی سمجھ میں نہ آنے والا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک تحریک انصاف کی آپس کے اندرونی اختلافات یا ان کی کوئی مینیفیسٹیشن کا تعلق ہے کہ کئی ناراض لوگ ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید پبلک میں یا پرائیویٹ میں پارٹی کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں, تو یہ کوئی ایسی ان نیچرل بات نہیں ہے کیونکہ بڑی بڑی پارٹیوں میں میرے خیال میں پاکستان میں شاید کوئی بھی ایسی پارٹی نہ ہو جہاں پر اختلافات نہ ہو یا لیڈرشپ کے حوالے سے یا کام کے حوالے سے کوئی گلے شکوے نہ ہو. ایک ہاں البتہ جہاں پر شخصی پارٹیاں ہیں, مطلب ایک فیملی یا ایک شخص کی اس میں کنٹرول ہے, تو وہ ایک الگ سچویشن ہو سکتی ہے کہ وہاں بات کھل کے نہیں ہوتی. لیکن پی ٹی آئی کا جو انٹرنل کلچر ہے اس میں میرے خیال میں شاید بہت کھل کر بات بھی ہوتی ہے, اور پرائم منسٹر صاحب کے سامنے اور عمران خان صاحب کے سامنے بھی کھل کر, میں نے تو جتنی بھی میٹنگز اٹینڈ کی ہیں تو کارکنان اور ایم این ایز ایم پی ایز بہت کھل کر بہت اوپن انداز میں اختلاف یا تحفظ کا یا شکایات کا اظہار کرتے ہیں. اب رہ گئی بات اس بات کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ شاید تحریک انصاف ٹوٹ رہی ہے یا اس کے اندر کوئی گروپس بن رہے ہیں, میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا, اور اس کی ایک لاجیکل ریزن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اسی لاجیکل ریزن سے پہلے میں آپ کو یہ جو عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں اس کا بھی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں پالیٹکس میں ایک چیز ہے جو آپٹکس کہلاتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی کچھ کرنا ہوتا ہے, بیان بازی بھی کرنی ہوتی ہے, ملاقاتیں بھی کرنی ہوتی ہیں. میرے خیال میں اپوزیشن اپنے جو ان کے حلقے ہیں ان کو مطمئن رکھنے کے لیے اس طرح کی آپٹکس کے لیے یہ ساری کارروائیاں کر رہی ہے. مثلا کل کی ملاقات جو میاں شہباز شریف صاحب کی تھی, چودھری صاحب کی طرف گئے, اچھا اس طرح کی ملاقاتیں, یا اس سے پہلے زرداری صاحب آئے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ ساری آپٹکس کی لڑائی ہیں, وہ ایکٹیویٹیز ہیں, ان کا ریئل پالیٹکس کے ساتھ اس لیے تعلق نہیں ہے کہ جب بات عدم اعتماد کی آئے گی جہاں پر یہ ساری آپٹکس کو آپ نے کسی عملی شکل میں اس کا اظہار کرنا ہے تو وہاں پر کئی یعنی آپ کے خیال میں تحریک بالکل درست آپ نے کہا کہ ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں سیاستدانوں کے بیچ میں. خرم دستگیر خان صاحب, اب اصل معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے اپنی بلی تھیلے سے نکال دی اور وہ تحریک عدم اعتماد کی صورت ہے. اب آپ پہ دباؤ بڑھے گا کہ یہ کب آ رہی ہے یہ تحریک عدم اعتماد, اور آپ ایک سازگار انوائرمنٹ کا انتظار بھی کر رہے ہیں, یعنی کہ اپوزیشن کر رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وقت سازگار ماحول ہے آپ کے لیے, خاص کر کے قاف لیگ کی نہ کے بعد؟ دیکھیے ہمیں جس بنیاد
پر ہم کھڑے ہیں وہ اس کو یاد کرنا ضروری ہے اس وقت، جبکہ جو یہ بہت ہی مسالے دار معاملہ ہے نا جی، حکومتیں کوئی گر رہا ہے کوئی آ رہا ہے، لیکن اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد پی ڈی ایم کے 20 ستمبر 2020 کے اعلامیے کا نقطہ نمبر 2 ہے، جو کہتا تھا کہ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ہر قسم کی مداخلت فوری طور پر بند کرے، اسٹیبلشمنٹ کے تمام ادارے آئین کے تحت لیے گئے حلف اور اس کی متعین کردہ حدود کی پابندی اور پاسداری کرتے ہوئے سیاست میں مداخلت سے باز رہیں اور ملک میں شفاف، آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ یہ وہ بیسس ہے جس کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ تو عدم اعتماد کی جو تحریک ہے، جس کے لیے کوشش ہو رہی ہے، جس کے لیے مشاورت ہو رہی ہے، جس کے لیے ایسی بھی جو حالانکہ کہہ دینا کہ جی شہباز شریف صاحب کا وہاں جانا جو ہے وہ کوئی ایسے اچنبے کی بات نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قائد محترم نواز شریف لندن سے گاہے بگاہے فون کر کے چودھری شجاعت صاحب کی خیریت دریافت کرتے رہتے ہیں، ان کی عیادت کرتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سب معاملات اس طرف ہیں کہ صرف حکومت کو گرانا، یہ کہہ دینا کہ جی اچھا جی یہ گر جائے گی اور ہم آ جائیں گے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو وہ ہے جو میں نے آپ کو بالکل آپ کی بات درست ہے، آپ کی طرف بڑھنا جو ہے نا، وہاں جب یہ اس لیے موقع بنا ہے کہ ہمارے اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں جن کے پاس پی ٹی آئی کے مقابلے میں پی ٹی آئی نے رفلی 32% ووٹ لیا تھا، 68% ووٹ جو ہے پاکستان کے عوام کا وہ اپوزیشن جماعتوں کے پاس ہے۔ عوام کا دباؤ اس قدر بڑھ گیا ہے ان کی نالائکی کی وجہ سے، جس میں مہنگائی سر فہرست ہے، جس میں ریاست کے اوپر دباؤ بہت بڑھ گیا ہے، خارجہ پالیسی کی مکمل تباہی اور یہاں پہ تھوڑا سا مجھے موقع دیجئے۔ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ریاست پر دباؤ بڑھ گیا، سر خرم صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں نا ریاست پہ دباؤ بڑھ گیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریاست پر واقعی دباؤ بڑھ گیا؟ اور اگر دباؤ بڑھ گیا ہوتا تو یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی سگنل مل رہا ہوتا، ابھی تک ان کو سگنل نہیں ملا کہ ان کو کدھر جانا ہے۔ یہ کنفیوژن ہے یا ریاست واقعی اپنے آپ کو ان معاملات سے الگ رکھنا چاہتی ہے؟ خاص کر کے آپ کہتے تھے عدم مداخلت، تو اب تو عدم مداخلت ہے جی۔ ابھی تک جو اب سے کچھ عرصہ پہلے تک تو آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت کے تو کانٹے چنے تھے ریاست میں، ان کے رستے سے کانٹے ہٹائے گئے، ان کے لیے ملک کے منتخب وزیر اعظم کو ایک بالکل ہی لغو بنیاد پر ڈسکوالیفائی کیا گیا، ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ تو جب اتنی زیادہ ہینڈ ہولڈنگ اور ویلوٹ گلوز کے ساتھ کیا ہو، تو اب اگر ہمیں یہ نظر آئے گا، اللہ کرے یہ بات درست ثابت ہو کہ اگر عدم مداخلت بھی ہے کہ اب وہ اس طرح کے کانٹے نہیں چنے جا رہے ان کے آگے سے، تو یہ اپوزیشن اور پی ڈی ایم کی خاص طور پہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا تھا اس کی کامیابی ہے کہ یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ پاکستان میں اگر اس طرح کا ہائیبرڈ نظام لایا جائے گا، اس کو جتنی مرضی سیاسی انجینئرنگ کر کے، جو سپریم کورٹ نے ایک دفعہ کہا تھا، اس کو لایا جائے، اس کا قیام کیا جائے، لیکن وہ چل نہیں سکتا۔ ریاست پر دباؤ کی بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلے سال جولائی سے جب سے چائنا کے کارکنوں کے اوپر داسو میں حملہ ہوا ہے، ملک میں دہشت گردی 42% بڑھ چکی ہے۔ تو یہ بیک وقت معیشت اور دہشت گردی کی جو خرابی ہے اس کا افریت بننا، یہ دباؤ ہے۔ اچھا، ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ شاہ صاحب، آپ اس بات سے متفق ہیں کہ ریاست کی عدم مداخلت اس وقت موجود ہے، اور اگر عدم مداخلت ہے تو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کو، ایم کے ایم کو، جو دیگر جماعتیں ہیں اس میں جی ڈی اے بھی ہے، ان کو ابھی تک کوئی سگنل نہیں گیا؟ کیا یہ عدم مداخلت کا واحد ثبوت ہے، اور کیا یہی وجہ ہے کہ عدم اعتماد ابھی فی الفور جو ہے وہ اپوزیشن لانے کے موڈ میں نہیں ہے یا اس متحمل نہیں ہو پا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، آپ جو بات کر رہی ہیں یا جن مقتدر اداروں کے ہے کہ جی وہ نیوٹرل ہیں یا کیا ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے جو یہ نااہل وفاقی حکومت ہے، اس کی نااہلی کا اب
جو وزن کہہ لیں یا شیئرنگ جو کہہ لیں وہ سب پر پڑ رہی ہے. جو مے بی ان کے سپورٹر ہوں, مے بی اس وقت انہوں نے کوئی بہتری سمجھ کر ہی ان کو سپورٹ کیا ہو, اور لیکن ان کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے ہمارے مقتدر اداروں کے لیے پاکستان ہے. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اس وقت ہم پوری دنیا میں تنہا ہو گئے ہیں, جس طرح ابھی خرم بھائی کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, کوئی ایک چیز اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیا اس میں کوئی بہتری ہے, یا کوئی بہتری آ رہی ہے, یا کوئی ایسا امکان ہے کہ کچھ بہتری ہوگی. آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, لیکن اب آپ نے فیصلہ کر لیا نا, اب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے عدم اعتماد کی تحریک لانی ہے, آپ نے لانگ مارچز کرنے ہیں, آپ نے احتجاجی تحریکیں لے کے آنی ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ٹائمنگ ہے وہ کون سے, وہ مناسب وقت کون سا ہے جس کے اوپر آپ یہ لے کے آئیں گے, کیونکہ قاف لیگ نے تو آج نہ کر دیا. دیکھیں وہ جو تقریر کی بات کر رہی ہیں آپ مونس الہی صاحب کی, اور ظاہر ہے اس وقت تو وہ حکومت کا حصہ ہیں, لیکن کیا اس طرح کے بریک تھرو پہلے تھے جو یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں یا جو باتیں ہوئی ہیں, یا پھر جو دیگر بھی بہت ساری ملاقاتیں ہیں, بہت ساری وہ ہیں جو اچھا ہے کہ میڈیا پہ نہیں آتی, نہیں تو پھر سب لوگ بال کی کھال اتارنے میں لگ جاتے ہیں. تو وہ ملاقاتیں ہیں آپ کے خیال کب میں کرنا ہے, وہ شاہ صاحب ہیں ملاقاتیں, کیا طریقے کا. جی بالکل ہے, میں کوئی اس کی وہ نہیں بات کرنا. ہم مکمل طور پر جو ہے جتنی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ اپنے طور پر ہمارے جتنے شدید اختلافات کیوں نہ ہوں, لیکن ہمارے سب کے لیے پاکستان اہم ہے. ہم پاکستان کے لیے ایک دوسرے کو چھوٹی برائیاں سمجھتے ہوئے بھی قبول کر رہے ہیں, اور یہ جو بڑی برائی مسلط ہو گئی ہے پاکستان کے اوپر, اس سے جان چھڑانے کے لیے ہم ایک ہو کے ان کے خلاف, اور اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ مقتدر ادارے ہوں, ان کے الائز ہوں, کیو لیگ نے بھی الیکشن میں جانا ہے, ایم کیو ایم پاکستان نے الیکشن میں جانا ہے, ان کے دیگر جو الائز ہیں انہوں نے الیکشن میں جانا ہے, ان کے اپنے ایم این او کا دیکھ لیں, جو ایم این ایز ہیں, جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں, سینیٹرز ہیں, ایم پی ایز ہیں, یا اور ان کے جو ہے وہ خود اس بات کو بڑے تسلیم کرتے ہیں کہ حالات خراب ہے. بیرسٹر صاحب, یہ پرفارمنس کے اوپر جو بھی بات ہو رہی ہے, ابھی دیکھیے مہنگائی کی ہم بات کر رہے ہیں, ابھی پیٹرول کی قیمتوں میں اور اضافے کی سنوائی ہے, اور اسی طرح سے قیمت کہاں تک پہنچ گئی ہے, جو عام لوگ جو مہنگائی اور انفلیشن کی صورتحال ہے, تو ظاہر ہے کہ صورتحال تو اچھی نہیں ہے. تو اس کا دباؤ, عوام کا دباؤ بہرحال سیاسی جماعتوں پہ آئے گا, اداروں کے اوپر بھی آئے گا. کیا اس کے لیے تیار ہے؟ اب نہیں تو 4 مہینے بعد صحیح, لیکن دباؤ تو موجود رہے گا. اس کے لیے پی ٹی آئی تیار ہوگی کیا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی بالکل تیار ہے. جہاں تک دباؤ کا تعلق ہے, عوام کے اندر جو ایک اطمینان کا لیول ہوتا ہے وہ پولیٹیکل پروسیس کے ساتھ بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے. جس سے جیسے جیسے الیکشن قریب آتا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز میں جو خاص طور پر حکومت کی مخالف پارٹی ہوتی ہیں, وہ اس عوام کے اس ضروریات کو بنیاد بنا کر ان کو چیزوں کو ایکسپلائٹ بھی کرتی ہیں اور ایک پولیٹیکل کیمپین چلاتی ہیں. تو وہ یہ اس کا یہ حصہ ہے. اس سے, اس دباؤ سے یا اس قسم کی ڈیبیٹ سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کی حکومت مضبوط ہے, جمی ہوئی ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی چیلنج ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لیکن پی ٹی آئی کو اپنے اندر سے ضرور چیلنج ہے, بیرسٹر صاحب, اندر سے ضرور چیلنج ہے. ابھی جو آپ نے تاریخی اسناد بانٹی ہیں اس کے بعد آپ مستقل دیکھ رہے ہیں, کبھی شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں گھر چلا جاؤں گا, کبھی شاہ محمود صاحب جو ہے وہ انہوں نے ایک لمبا چوڑا خط ان کی وزارت نے لکھ دیا. تو اندر سے تو مشکلات ہیں نا سر؟ دیکھیں, یہ تو کوئی مشکلات نہیں ہے نا. یہ تو دیکھیں ایسا ہی ہے کہ مطلب ایک تنظیم میں یا ایک تحریک میں یا ایک پارٹی میں اس طرح کی ناراضگیاں, خفگیاں, تحفظات, گلے شکوے, یہ چھوٹی چیزیں, یہ تو انسانی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو فکر کی بات ہوتی ہے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں, کیسی پارٹی ہے کہ جس میں کوئی شخص ناراضی نہیں ہو رہا, کسی کو اعتراض نہیں ہو رہا. دیٹ از اننیچرل. اچھا جی, خرم صاحب, خرم صاحب مجھے ذرا جی آپ ذرا اگر موقع دے دیں خرم صاحب, میں آپ کے پاس آتی ہوں. خرم صاحب میں آپ کی بات بڑے سب جی سر. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ناصر صاحب نے کہا یا خرم نے شروع میں بات کی, دیکھیں
बात ये, वो सिसरो एक बहुत मशहूर रोमन सेनेटर था, बहुत मशहूर पॉलिटिशियन था अपने दौर का। उसने कहा था कि जब लोग अवाम की तकालीफ का नारा लगाकर बात करते हैं तो वो दरअसल अपने इक्तिदार के लिए बात करते हैं। यहां पर अपोजिशन जब अवाम की बात करती है तो इक्तिदार के लिए बात कर रही है। इनको अवाम के मसाइल से वो दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि अवाम अगर आज महंगाई के गर्दाब में है, अवाम को अगर आज और मसाइल हैं, तो क्या ये मसाइल पीटीआई की 2018 की हुकूमत के नतीजे में पैदा हुए? क्या उससे पहले पाकिस्तान में फरिश्तों की या कोई मलाइका की नऊजुबिल्लाह हुकूमत थी? यही मुस्लिम लीग नून थी, अच्छा, यही पीपल्स पार्टी थी, 15-15, 20-20 साल से यही हुकूमतों में है। तो ये तो वो सिस्टमिक डिसऑर्डर है जो इनका पैदा कर दे और पीटीआई उसको साफ करने की कोशिश कर रही है। खुर्रम साहब, तो ये ड्रामेबाजी ना करें कि जी हम अवाम के दर्द में मुब्तला हैं। अच्छा, दर्द असल में अपने पैसे की छुपाने का और इख्तियार में आने का। फिक्र ये होनी चाहिए कि पहले आप आज नंबर्स आए हैं, इस फरवरी 2022 के पहले 13 दिनों में सिर्फ इस्लामाबाद में 1037 वारदातें हुई, जिनमें से 101 डकैती की वारदातें थी। ऐसा ही है। तो फिर फिक्र तो होनी चाहिए ना, फिक्र तो आवाम को है। अब ये इस्लामाबाद में, ये सिर्फ एक मिसाल मैं दे रहा हूं, इस्लामाबाद में इस तरह जराइम और जो कातिलों का और डाकुओं का जो फिरना जो है वो आज तक नहीं हुआ। पहले 2018 में ऐसे नहीं था। ये बात क्लियर है, ये फैक्ट है। इसी तरह मेरी गुजारिश है कि अगर आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स पढ़ लें तो जिस दिन मुस्लिम लीग नून ने अपनी मुद्दत मुकम्मल की अल्लाह ताला के करम से, पाकिस्तान में अशियाई खुर्दोनोश की महंगाई 1% थी, आज 22% है। ये फर्क आया है कि पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ जो है। और ये भी बात है, मैं फिर दोहरा देता हूं कि जब हमने अपनी हुकूमती मुद्दत पूरी की, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत कम हो गई थी, जो सिर्फ पिछले 7 महीनों में 42% इजाफा हुआ है और करीबन 550 पाकिस्तानी जो हैं वो जख्मी या वो शहीद हुए। जाहिर है वो दुरुस्त बात, वो जाहिर है हालात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो बैरिस्टर सैफ साहब भी यही फरमा रहे हैं कि पहले भी कोई अच्छे नहीं थे, लेकिन अब जो बिगड़ते चले जा रहे हैं तो अब अपोजिशन ने उसका देखिए मैं बहुत माजरत से कहूंगा, हमें हकाइक की बुनियाद पर फर्क करना है। 1% और 22%। नहीं, महंगाई तो बहुत है, फर्क है, महंगाई तो बहुत है। इससे तो मेरा ख्याल है कि कोई भी इनकार नहीं कर रहा, इंक्लूडिंग दहशतगर्दी में शहीद होना, ये गालिबन 2016 के बाद इतना बड़ा नंबर आया। अच्छा, मैं इस पे बैरिस्टर साहब आपका बिल्कुल दुरुस्त बात है, आपने सही किया, मगर इसके ऊपर मैं जरूर जवाब लूंगी बैरिस्टर साहब का भी, लेकिन एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद के ऑप्शंस क्या है अपोजिशन के पास? क्या अगर काफ लीग ने ना कर दी है तो क्या वो ये समझते हैं कि जो हम ख्याल ग्रुप है या जो आजाद ग्रुप है पंजाब के अंदर वो सपोर्ट कर सकता है, और जहांगीर तरीन साहब कहां पे खड़े हो सकते हैं? ऑप्शंस के ऊपर जरूर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम ये सवाल छोड़ के गए थे कि अपोजिशन के पास ऑप्शंस क्या हैं। तो खुर्रम साहब, एक तो तहरीक अदम एतमाद और फिर उसकी टाइमिंग कि वो लॉन्ग मार्च से पहले होगी, लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च, क्योंकि वो इमीडिएटली आ रहा है। और अगर वो नहीं आती तो जाहिर है कि जो सिनेरियोज बन रहे हैं उसमें आप क्या समझते हैं कि पंजाब में पहले तहरीक अदम एतमाद आ सकती है? जी बिल्कुल मुमकिन है। ये तो तमाम जो स्केड्यूल है या उसके लिए जो तरजीहात हैं वो तो तमाम पार्टियों ने मिलकर तय करनी है। पीडीएम में भी उन्होंने करनी है, पीपल्स पार्टी के साथ हम मुशावरत करेंगे। अब कौमी असेंबली का इजलास जुम्मे से शुरू हो रहा है, उस दौरान भी हमारी बहुत इंटेंस गुफ्तगू होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कायदीन से कि हम इसको एक प्रॉपर तरीके से ले आए। लेकिन देखिए जो सारा मामला है वो यही है कि ये बात अब क्लियर है कि हाइब्रिड निजाम जो है वो जो मुक्तदरा की तरफ से कायम किया गया था वो अपने मुंह के बल जमीन पर आ गिरा है। एहतसाब का जो इंतकाम असल में जो था वो मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। पाकिस्तान की मुईशत, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मुंह के बल जमीन पर आ गिरी है। तो जिस तरह बैरिस्टर सैफ ने सिसरो को कोट किया, तो सिसरो ने भी एक और बात की थी सियासत के बारे में कि कोई भी एक शख्स गलती कर सकता है लेकिन एक इडियट ही उस गलती पर इसरार करता है। तो हमें ये उम्मीद है कि ये जो हाइब्रिड निजाम की गलती हो गई है, ये बात क्लियर है कि गलती थी,
मुल्क नहीं चला, मुल्क की खराबी पैदा हो गई, मुल्क की वादानियत में, मुल्क के अमन में दहशतगर्दी के मामलात खड़े हो गए, चाइना के साथ ताल्लुकात तबाह हो गए, अमेरिका के साथ ताल्लुकात तबाह हो गए, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात तबाह हो गए। तो वो ये जो गलती हुई है हाइब्रिड निजाम की कि जी अगर मुदाखलत के जरिए मुल्क का जमहूरी निजाम चलाया जा सकता है, ये बात वाजे है कि ये नहीं चल सकता। अच्छा, लेकिन खुर्रम साहब, जो मैं नासिर शाह साहब के पास उस गलती को दोहराया नहीं जाएगा। ठीक है, 22 का नंबर जो दिया जा रहा था आपके मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से, वो आपके पास नेशनल असेंबली के अंदर मौजूद है ताहाल? जी, ये मुझसे सवाल किया? जी आपसे। हाँ जी जी, नहीं, मैं किसी नंबर पे कमिट नहीं करूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ज्यादा अभी भी हमारा जो इन्हिसार है, अगर इंशाअल्लाह जब भी अदम एतमाद की तहरीक आती है तो उन्हीं लोगों पर होगा। इत्तेहादी अगर हमें ज्वाइन कर जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इत्तेहादियों पर हमारा बुनियाद नहीं है। इसकी बुनियाद पर हम अदम एतमाद की तहरीक लेकर आ रहे हैं। शाह साहब, ये बात बहुत वाज़ेह हो गई है कि इत्तेहादियों पर ज्यादा इन्हिसार नहीं है, अंदर के लोगों के ऊपर, यानी पीटीआई के अंदर की जो ग्रुप्स हैं उनको ज्यादा फोकस किया जाएगा। आपके पास क्या नंबर है? हमने ये सुना कि जो लाहौर में मीटिंग हुई है उसके अंदर कोई एक लिस्ट जो थी वो उसके ऊपर काम करने की बात की गई, तो नंबर आपके पास भी है सर? इन्हीं में मैं भूली नहीं। नहीं, चलो बोले नहीं, पर बोले बढ़ने की कोशिश कर लो। तो देखिए, मैं तो इन चीजों पे वो ज्यादा डिस्कस करना ही नहीं चाहता, और जब जो करनी होता है वो इंशाल्लाह कर जाएंगे। देखें, एक मैं आपको छोटा सा बात बता दूं ना, जो आ रही है मीडिया पे भी मुख्तलिफ के जी कुछ लोग कंफर्मेशन मांग रहे हैं कि जी आइंदा हमें टिकट्स दिए जाएंगे या वो होगा। तो इस तरह बहुत सारे वो हैं, पंजाब में भी हैं, सिंध में हैं, केपी में हैं, और जगहों पे भी हैं। वो जाहिर है वो उनसे ही बात हो रही है उनकी, जिनको वो समझते हैं कि अगर फिर दोबारा वो टिकट लेंगे तो कामयाब होंगे। और जिस तरह कहा जाता है, आके आपके टीवी टॉक शोज में बहुत सारे आके मुफक्कर साहिबान बोलते हैं कि जी अगर वो वोट खिलाफ देंगे पीएम के तो उनकी सीट भी नहीं रहेगी। तो जाहिर है उनकी सीट नहीं रहेगी, लेकिन इनसे तो जान छूट जाएगी। और फिर अगर वो इसी में टेन्यूर में कोई इलेक्शन होते हैं और वो अगर सिंध से किसी को पीपल्स पार्टी की सीट मिलती है तो उसके लिए तो बहुत, यानी पीपल्स पार्टी इसके लिए लीड है। ये आप कह रहे हैं कि ये डी सीट होना, बिल्कुल सर, डी सीट होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये सॉल्व कर लिया जाएगा दोनों जमातों की तरफ से। जी बिल्कुल, जिनकी पक्की निशिस्तें हैं, कोई इशू नहीं है। और ये आप कैसे अंदाजा लगा लिया गया है कि जो एलाइज हैं वो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे और उनको कुछ नहीं दिया जा सकता। मतलब ये तो ऐसे मफरूजे हैं ना, क्यों? और क्या आप अगर उस सिनेरियो में, शाह साहब, उस सिनेरियो में आप सिंध हुकूमत डिसॉल्व कर सकते हैं अगर वफाक में ऐसा हो जाता है और इलेक्शन की तरफ बढ़ना पड़ता है, तो पीपल्स पार्टी सेक्रीफाई करेगी अपनी हुकूमत को वहां पे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेगी। एक बड़े उसके लिए हम बिल्कुल इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में इलेक्शन हो और उसमें सिंध हुकूमत हमारे लिए कोई इस तरह की वो रुकावट नहीं है, या ये कोई हमें इतना बड़ी कुर्बानी ना समझा जाए इसको कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसका खुल के इजहार किया हुआ है कि सिंध हुकूमत किसी भी मसले की रुकावट नहीं है कि जी इसकी वजह से जो है हम चीजें रोक देंगे। अगर पूरा प्रोसेस होता है, पूरे मुल्क में इलेक्शन होता है तो सिंध को आप सबसे पहले पाएंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब ये बहुत बड़ी दो राय नहीं, बड़ी स्टेटमेंट है शाह साहब की तरफ से भी। इलेक्टेबल्स के ऊपर भी एक वाज़ेह पॉलिसी जो है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की दिखाई दे रही है। तो अब सर, आप अंदरूनी तौर पे कितना अपने पार्टी को मुस्तहकम कर सकते हैं? देखें, हमारी पार्टी बिल्कुल मुस्तहकम है अल्लाह के करम से। और ये जो बात अभी शाह साहब ने की है, मेरे ख्याल में शाह साहब को मैं थोड़ा सा जरा बीइंग अ ब्रदर
उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जब ये प्रोग्राम खत्म करने के बाद जब अपना फोन ऑन करेंगे ना, तो इनको कहीं से फोन आएगा और फिर इनको कहा जाएगा कि ये क्या कह गए हो आप ना, और फिर इनको ये कहेंगे कि ये तो मैंने वैसी मीडिया की वो पेट भरने के लिए कहा था, वो जस्ट टू कंजम्पशन के लिए, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज है जो उन्होंने दी है पहली। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज एक्चुअल नहीं है, मेरे ख्याल में ये फेक न्यूज है। दूसरी बात यह है कि अभी खुर्रम दस्तगीर साहब ने दो बातें की, मुझे बड़ा अजीब सा लगा जब वो ये बात कर रहे थे। एक, उन्होंने कहा कि इस वक्त इस्लामाबाद में कत्ल की वारदातें हो रही हैं, जराइम बढ़ रहे हैं, बड़ा कुछ बस ब्रेक डाउन हो गया है। तो अगर तो जराइम के ग्राफ बढ़ने की वजह से आप हुकूमत को घर भेजने का जवाब बनाते हैं, तो पहली बात यह कि फिर तो सबसे पहले तो नासिर साहब की हुकूमत को इस्तीफा दे देना चाहिए या घर चले जाना चाहिए, क्योंकि कराची में जितने जराइम हो रहे हैं या हुए हैं माजी में, तो उसके बाद तो इनको रूल करने का हक ही नहीं बनता। और दूसरी बात, जहां तक खुर्रम साहब की अपनी हुकूमतों का माजी में ताल्लुक है, तो आप मुझे बताएं, जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे पंजाब के, तो जराइम का वहां पे क्या हाल था? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में तो यूएन की रिपोर्ट्स में लाहौर का और पंजाब हुकूमत का नाम आ चुका है। अब अगर ये और ये जो मॉडल टाउन में वाकया हुआ था, उसके बारे में क्या ख्याल है? तो ये वो तमाम दलाइल दे रहे हैं जिन दलाइल की एक्चुअली शायद मीडिया में एक बयान की हद तक तो उनकी कोई हैसियत होगी, लेकिन एक्चुअल रियल पॉलिटिक में इनकी कोई वर्थ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक ताल्लुक है पीटीआई के अंदरूनी इख्तिलाफात पे बात करने का, देखिए पीटीआई में ज्यादातर वो लोग हैं कि जो पार्टी के साथ या तो नजरियाती तौर पे कमिटेड है, और अगर कुछ लोग बाद में यानी इलेक्टेबल्स आए हैं तो उनको भी ये पता है कि क्या वो अगर फर्ज करें इनका साथ देते हैं और उनको अपनी सीटें लूज करनी पड़े, क्या पागल है वो कि वो दोबारा अभी 1.5 साल से भी कम टाइम रह गए और वो जो है दोबारा इलेक्शन में जाएं? क्यों ना अपना टाइम पूरा करें? इक्तिदार की पार्टी है, उनको फंड्स मिल रहे हैं, उनको बाकी फैसिलिटीज मिल रही हैं, व्हाई शुड दे लीव देयर पार्टी? और दूसरी बात यह है कि पहले ये आपस में बैठ के तो क्लियर हो, ये तो आपस में भी। मौलाना मुझे ये बताएं, वजीर आजम का जो इशू है यानी उसका कैंडिडेचर का, उस पर भी इनके इख्तिलाफात हैं, सेनेट में इनसे मेजॉरिटी के बावजूद। अच्छा आसमा देखें, एक इंपॉर्टेंट बात सुने, एक चंद दिन पहले सेनेट में ये मेजॉरिटी के बावजूद एक बिल हार गए, तो ये तो इनका हाल है। अच्छा शाह साहब, क्विकली आप रिस्पॉन्ड कर दें, ये बिल्कुल फिर मैं ब्रेक पे चली जाऊं। बिल्कुल ये जो बैरिस्टर साहब ने बात की है और सेनेट का हवाला भी, लेकिन जो आप जवाब देना चाह रहे हैं जी, सिंध की परफॉर्मेंस। जी, बैरिस्टर सैफ साहब मेरे मोहतरम भी हैं, जिस तरह खुश शक्ल है इस तरह खुश गुफ्तार भी हैं, फिर बैरिस्टर हैं, अब इनकी दलीलों के सामने तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने बात की है वो बिल्कुल हकीकत है, और सिंध हुकूमत इसमें कोई रुकावट नहीं है हमारे लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, और चेयरमैन साहब इसकी वजाहत कर चुके हैं। रही दूसरी बात, जिस तरह अभी कह रहे थे कि जराइम की बात और सिंध, तो आप देख लें कि जो लॉ एंड ऑर्डर था कुछ साल पहले, उस पर बहुत ज्यादा यहाँ पे बेहतरी आई है। वारदातें जरूर होती हैं जिन पर एक्शन भी लिया जाता है। खैर से पीटीआई जब सूबाई हुकूमत थी इनकी केपी में, पहला ही जेल वहां पे ब्रेक हुआ था, लोग गए थे, उनमें से एक बिल्कुल अभी मियां चन्नू में बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है। बैरिस्टर साहब मैंने इस पे जरूर आपका भी, खुर्रम साहब आपका भी लेना है। बहुत सारे इस तरह के 3 माह के दौरान 14 पुलिस मुकाबले हुए जी इस्लामाबाद के अंदर भी, हम तो रहते हैं तो पता है कि जराइम में बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन जो मियां चन्नू किसी पुराने दौर में होते थे, आपने पुलिस मुकाबले किए, 6 डाकू हलाक हुए, 4 पुलिस वाले भी हलाक हुए हैं, लेकिन जो मुस्तकिल इस्लामाबाद में जहां बराह रास्त फेडरल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, मेरा मकसद ये बताने था कि जहां वफाकी हुकूमत का बराह रास्त कंट्रोल है, वहां भी शहरियों की जानें, बिल्कुल उनका माल महफूज नहीं। अच्छा सर, बेड़ा गर्क हो गया। इसके ऊपर क्या हुकूमत बदलने से ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी? ये बहुत अहम सवाल है, ये मैं ब्रेक के बाद पूछूंगी। और उसके साथ साथ मियां चन्नू में जो वाकया हुआ है, जो कि मजहबी जुनूनियत का मुजाहरा वहां पे किया गया, एक जहनी माजूर, असल में वो शख्स जहनी माजूर नहीं था, उसको मारने वाले जहनी माजूर थे जिन्होंने तौहीन मजहब का इल्जाम लगा के उस शख्स को जो है वो संसार कर दिया, उसको मार दिया। इसके ऊपर जरूर पंजाब हुकूमत एक्शन ले रही है, हमें बताया गया, लेकिन कितना क्विक एक्शन होगा और कितना सोसाइटी को जगाने की जरूरत है और हुकूमत उसमें अपना किरदार अदा करेगी, ये बहुत अहम सवाल है। ब्रेक के बाद बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब खुर्रम साहब, चूंकि प्रोग्राम का इख्तितामी ये हिस्सा है, आपको लगता है कि हुकूमत की तब्दीली से जितने मसाइल हैं, मुआशी हैं, मुआशरती हैं, सियासी हैं, वो खत्म हो जाएंगे? जी, क्योंकि हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहिए, हाइब्रिड निजाम का इख्तिताम चाहिए। बहुत सारे मसले तो उसकी वजह से हैं, जो आपने जिक्र किया कि जो बहुत ही खौफनाक वाकया हुआ मियां चन्नू में, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, तो रियासत का और मजहबी जो इंतहा पसंदी का जो एक ताल्लुक रहा है 1979 के बाद से, जब तक इसको हम फैसला कुन तौर पर खत्म नहीं कर देते तो ये मामलात दुरुस्त नहीं होंगे। इसी तरह जो है, आपको मालूम है कि अभी जब गुजरपुरा में एक खातून के साथ ज्यादती हुई तो खुद हुकूमत पंजाब के एहलकारों ने कहा कि जी ये खातून वहां क्यों गई थी, ये तो उसका अपना कसूर है कि ये रात को क्यों निकली। तो जो विक्टिम्स को ब्लेम करने की इस हुकूमत की आदत है, जिसमें वजीर आजम भी आपको मालूम है शामिल रहे हैं, एक मामले में उन्होंने भी फरमाया था कि जी ये कसूर गालिबन विक्टिम का ही है कि इस तरह के कपड़े पहनकर क्यों गए हैं आप। तो इशू यही है कि अगर इस तरह की गुफ्तगू, और ये वो वजीर आजम है जो कहते थे कि जी मोदी का दोबारा, अगर उनकी पार्टी दोबारा जीत जाए तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, और जिन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, और अमेरिका को इस तरह जो है वो हमारे ताल्लुकात खराब कर दिए। तो ये वजीर आजम की तब्दीली इन ऑफ इटसेल्फ के एक हमें मतीन आदमी चाहिए जो सोच समझ कर गुफ्तगू करे। हमें ऐसे मतीन लोग चाहिए जो हर वक्त सिर्फ सोशल मीडिया पर अपोजिशन को मतून करने पर ना हो, वो अपने काम पर तवज्जो दें। अच्छा, तो इसी तो आप ये कहते हैं कि पॉलिसीज को यहीं पे रोकना चाहिए। खारजा, दिफा, खजाना, पेट्रोलियम, बिजली, उनको कोई अवार्ड नहीं मिला क्योंकि उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया, और जिनको मिला है बेड़ा गर्क उन्होंने। तो फिर आप मानते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर ने जस्टिस से काम लिया है? सर, आप मानते हैं फिर कि प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे जस्टिस से काम लिया है? जिन्होंने काम किया उनको उन्होंने दिया ना अवार्ड। जी, मैं समझने से कासिर हूं कि जिस चीज का सबसे ज्यादा दावा करते थे कि जी हमने सेहत कार्ड निकाला है, हमने कोविड में बड़ा अच्छा काम किया है, और वजीर आजम खुद उस वजारत के वजीर हैं, वजारत सेहत के, वो टॉप 10 में शामिल नहीं है, तो ये खुदा जाने पता नहीं किस बुनियाद पर लिस्टें बना दी। अच्छा शाह साहब, आपको लगता है कि हुकूमत की तब्दीली से मामला ठीक हो जाएंगे? जी बिल्कुल ठीक होंगे। बैरिस्टर साहब ने कहा था कि ये पहले हुकूमतें कर चुके हैं, बारियां ले चुके हैं, तो बिल्कुल सबने हुकूमतें की हैं, उसमें वो दौर भी रहे हैं जो स्याह दौर भी थे, जिन पर हम लोग बहुत तनकीद भी करते रहते हैं, लेकिन ये चीजें ऑन रिकॉर्ड है कि इस हुकूमत के आने से पहले 70-72 साल में जो चीजें, पेट्रोल की कीमतें, ऑयल या ये जो बिजली के बिल, आम चीजें, डॉलर, दीगर चीजें जहां तक पहुंची, और इनके 3 साल और कुछ अरसों में उनके रिकॉर्ड टूट गए। जितनी ज्यादा महंगाई हुई, बिजली के यूनिट में देख लें, दवाइयों में देख लें, कोई एक चीज उठा लें, तो जाहिर है इससे जान छूटेगी, दीगर लोग आएंगे, उनमें कोई सोच समझ होगी। अब कल सुना कि प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। क्या 2/3 मेजॉरिटी इसलिए चाहिए कि गंदम को सस्ते दामों में एक्सपोर्ट कर दिया जाए, बाद में उनको महंगे दामों में इंपोर्ट किया जाए? ऑयल जब पूरी दुनिया में सस्ता मिल रहा था, उस वक्त न खुद लिया न ऑयल कंपनीज को लेने दिया गया। जी, यूरिया का भी एक बहुत मसला रहा जिसको हमें भुगतना पड़ेगा आगे जाके, मगर आसानी से अवेलेबल था। एलएनजी उस वक्त नहीं किए गए सौदे, आईएमएफ के पास सब जाते हैं, लेकिन प्रॉपर टाइम पे नहीं गए, उस वक्त गए जब यहां तक फंस गए, और फिर उनकी सारी शराइत मान ली। क्या इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी? अच्छा बैरिस्टर साहब, आप बिल्कुल ये अब आपका इसका जवाब भी दे दें। और एक इंसिडेंट हुआ था हाल ही में, एक बिशप का कत्ल हुआ था पेशावर के अंदर, उसका भी जरूर बता दीजिए, क्योंकि उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा उसके फौरी तौर पे कार्रवाई भी की थी। बताइए इन चीजों को कैसे रोका जा सकता है? सर
देखें आसमा, हमारे मुल्क में ये बिल्कुल जराइम का एक इशू है और उसके लिए हुकूमत जहां तक अपने वसाइल के मुताबिक जितना कुछ भी कर सकती है कर रही है। देखें, ये जो बिशप का वाकया था उसको बड़ी फौरन जो है उस पर एक्शन लिया गया और आज जो है बल्कि आपके प्रोग्राम में ही मेरा उनके साथ शायद वो बातचीत हुई थी और बिल्कुल ठीक ठाक वो मामले को हम देख भी रहे हैं। दूसरी तरफ जो है ये जो कल मियां चुनू वाला वाकया हुआ है, जो इंतहा पसंदी है, देखें रेडिकलाइजेशन पूरी दुनिया में वो सर उठा रही है और इसकी नताइज जो हैं वो तमाम माशरों के लिए बुरे हैं। उस पर भी आपको पता है वजीर आजम ने डायरेक्ट जो है इमरान खान साहब ने एक्शन लिया है। उन्होंने इस बात का कहा है कि हम ये चीज नहीं बर्दाश्त करेंगे और लोगों को जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस मियां चुन्नू वाले वाकये पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखें, अपोजिशन ने तो हुकूमत पे एतराज करना ही करना है। हुकूमत के बारे में मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि उन लोगों को जो जिम्मेदार हैं अवाम की इखलाकी और दीनी तरबियत के, हमारे उलमाए कराम, मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आइंदा आने वाले जुमे के खुतबों में इस चीज को उलमाए कराम मसाजिद और मेंबर से इस तरह के वाकयात को और हरकत को कंडेम बहुत करें, अच्छी आपकी तजवीज़ है, करें। बिल्कुल बहुत अच्छी तजवीज़ और ये बताएं और आसमा ये बताएं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तमाम दुनिया के लिए रहम का और उसका पैगाम लेकर आए। वो ये हुकूमत अगर कर दे इस तरह तो मानने वाले कभी ऐसा बिल्कुल, ये अगर हुकूमत इसके ऊपर ऑर्डर्स भी कर दे और लोगों को ऑन बोर्ड भी ले तो मेरे ख्याल है जनूनियत में कमी वाकई होगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने खुद ये बात आज यहाँ पे केपी में अपनी हुकूमत के लोगों से की है कि हमें जुम्मे के खुतबों में इस बात को कंडेम करना चाहिए और उलमाए कराम को कहना चाहिए कि वो ये करें। अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ मैं आता हूँ जहां तक खुरम साहब की बात का ताल्लुक है। उन्होंने कुछ फिर वही बात आदादो शुमार, देखें ये जब बैठते हैं महंगाई की बात करते हैं, बात ये है कि बिजली की कीमतें बढ़ी हैं। IPPs के मुआहदे क्या इमरान खान साहब ने किए थे या किसी और दौर में हुए थे? नासिर हुसैन शाह साहब को पता है। मुझे आप ये बताएं कि ये जो LNG के जो मुआहदे हुए, जो नैब में भी केसेस चल रहे हैं और ये जो कुछ भी हुआ, ये जो IMF से करोड़ों अरबों रुपए के डॉलरों के जो है कर्जे लिए गए जिनको आज पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अदा करने के लिए इधर उधर हाथ पैर मार रही है, ये सारी चीजें बस ये बैरिस्टर साहब ये तो अब लंबी बहस होगी कि कितना कम किया जा सकता था। आखिरी जुमला मैं अपने इन दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सियासी बुर्दबारी का सबूत देते हुए मुझे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद दें डी खान का इलेक्शन जीतने पर, जहां पर हमने कितनी बड़े शाह साहब तो दे देंगे मुबारकबाद आपको। जी खुरम साहब।